میرے دوستو، بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں دل نہیں لگانا، دن لگانا ہے۔ ایک ہوتا ہے دل لگانا، ایک ہوتا ہے دن لگانا، اس میں بڑا فرق ہے۔ دن لگانے کا مطلب ہے وقت گزارنا، اور دل لگانے کا معنی ہے اصل ٹھکانہ سمجھنا۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم نے دنیا میں دل لگا لیا پھر آخرت میں ہمارا دل نہیں لگ سکتا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ ہم نے تو اللہ سے ہر نماز میں دنیا مانگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں دنیا میں دل نہیں لگانا، تو نماز میں دنیا مانگتے کیوں ہیں؟ تو نماز میں دنیا تو نہیں مانگنی چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے صرف دنیا نہیں مانگی، آپ نے دنیا کے ساتھ حسنہ مانگا۔ ربنا آتنا دنیا نہیں ہے اللہ ہمیں دنیا دے دے، بلکہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ جب تک اس دنیا میں ہوں اچھائی دے دے، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کے معاملات میں بھی اچھائی دے دے۔ ان اچھائیوں میں نتیجہ کیا ہو؟ وقنا عذاب النار، وہ ایسی اچھائی ہو جس کی وجہ سے تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو ہم نے دنیا میں دل لگانا نہیں مانگا، دنیا میں رہتے ضرور ہیں، لیکن کچھ بات ہے، کشتی پانی میں رہتی ہے پر پانی کشتی میں نہیں رہتا۔ اگر پانی کشتی میں رہ جائے تو گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ بھائی کشتی پانی میں رہے گی، پانی کشتی میں نہیں آئے گا۔ اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی نے تو ڈوب جانا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اچھے سے اچھے بستر پہ آپ سوئیں، مخمل کے نہالچوں پہ آپ کی نیند پوری ہو، اچھے سے اچھے اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو آپ گاڑیوں میں گھومیں، پراڈو، رینج روور، پتہ نہیں کتنی کتنی جا کر دنیا میں اچھے سے اچھے اے سی روم میں آپ بیٹھے، اللہ نے وسعت دی ہے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، لیکن کبھی اس دنیا میں دل نہیں لگانا، دن گزارنے ہیں۔ یہ دنیا کی رنگینی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا کی خوبصورتی تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ لے۔ 1,00,000 روپے کا سوٹ تیرے جسم پہ، لیکن تیرا دل اللہ اکبر کی صدا پر مسجد میں آ جائے، بس۔ کروڑوں روپے کا بینک بیلنس تیرے اکاؤنٹ میں، لیکن اگر زکوٰۃ و صدقات میں غریب کے حق کی بات آئے تو اللہ قربان کر دوں گا۔ یہ منظر ہو، اچھے سے اچھے اے سی روم میں بیٹھا ہو، اچھے سے اچھے روشن گھر میں بیٹھا ہو، لیکن قبر کی سختی اور تاریکی کو تو بھولے نہیں۔ یہ ہے دنیا میں آپ رہو پر دل نہ لگاؤ، کشتی پانی میں رہے پر پانی کشتی میں نہ رہے۔ کوئی شریعت منع نہیں کرتی کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ اچھا سوٹ نہ پہنے، کوئی شریعت منع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,000 درہم و دینار کے بعض اوقات جبے زیب تن فرمائے اگر کسی نے تحفہ دیا۔ 1,000 دینار کے لگ بھگ ایک جبہ پیش ہوا، رسول پاک علیہ السلام نے پہنا، پھر اس کے بعد اتار دی۔ بیان جواز کے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی کو رب نے توفیق دی ہے تو پہن سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 1,000 دینار کتنا ہوتا ہے؟ آپ ذرا کیلکولیٹر نکالیں اور تھوڑا کیلکولیشن کر لیں۔ جس کے پاس 20 دینار ہوتے ہیں وہ 7.5 تولہ سونا کی قیمت کا مالک ہوتا تھا۔ تو 20 دینار 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، اور 1,000 دینار کا جبہ زیب تن ہو رہا ہے، ذرا اس کی قیمت کا اندازہ لگا لیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے سرمایہ داروں کے لیے گنجائش دی ہے، لیکن سرمایہ دار بھی حضور پاک علیہ السلام کی اتباع میں اپنے دل میں دنیا کو جگہ نہ دے۔ آج ہم نام لیتے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا۔ یہ پتہ ہے مرتضی حضرت علی کو کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول جنگ تبوک پر جا رہے تھے نا، تو حضرت علی المرتضی کو فرمایا کہ علی آپ میری جگہ مسجد نبوی میں رہ جائیں۔ جنگ تبوک وہ غزوہ ہے جہاں پر یا منافق نہیں گئے تھے یا معذور مسلمان نہیں گئے تھے، چند معدودوں کے علاوہ۔ حضرت علی المرتضی کے دل اقدس میں آیا، ترکتنی فی الضعفاء والمعذورین وفی النساء۔ یا رسول اللہ بہادر بندہ ہوں، آپ نے مجھے لا فتح الا علی کی سرٹیفکیٹ دی ہے، ولا سیف الا ذوالفقار کا ٹائٹل دیا ہے،
میں گھر میں بچوں عورتوں اور معذوروں میں بیٹھا رہوں اور آپ جہاد میں ہو؟ حضرت علی کے دل میں. تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے ایک حدیث پڑھی. فرمایا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعد. اے علی تو اس بات پہ راضی ہے کہ اللہ تیرا اور میرا رشتہ ایسے بنا دے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے بعد اللہ نے نبوت ملا ہے، میرے بعد نایا کوئی نبی نہیں آئے گا. یہاں اما ترضا تو علی المرتضی، حضرت علی کو راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا. یہ علی المرتضی دنیا سے کس طرح گفتگو کرتے تھے؟ حضرت علی المرتضی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سلطنت مدینہ کے بلا شرکت غیر امیر المؤمنین تھے. حضرت علی المرتضی کی ایک حکم پر پوری جگہ ملت اسلامیہ کا پرچم لہرا رہا تھا. یہ علی المرتضی جب تہجد کی نماز پڑھنے آتے تو زرار بن زمرہ کنانی یہ کوفہ میں حضرت علی کا غلام رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تہجد کے بعد دعا تو کرتے پر دنیا کا نام لے کر دنیا سے گفتگو کرتے ایسے جیسے دنیا کو سامنے بیٹھی ہوئی ہو. فرماتے یا دنیا قد اغررتنی قد ابدتک الثلاث. اللہ کوئی دنیا مجھے دھوکہ دینے آئے گی، مجھے دھوکہ دینے آئے گی، اگر تیرا میرا کوئی رشتہ ہے تو میں اس رشتے کو 3 طلاق دے رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ، اندازہ لگاؤ. یہ علی المرتضی جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر اپنے گھر کے سامنے دیکھ کر آؤ. یہ صرف رسول اللہ کا جنت میں محلے دار نہیں ہے، پڑوسی بھی ہے. اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے کئی بار جنت کی ٹکٹ لینے والا اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ ہے. اور کیا فرمایا؟ اے دنیا کو تیرا میرا رشتہ برقرار ہے تو لے میں نے دنیا کو 3 طلاق دے دیے. اسے کہتے ہیں دنیا میں رہو دن گزارو دل نہ لگاؤ. میرے دوستو یوں رہو گے تو بات آخرت کی بنے گی. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر دنیا میں ہم نے کچھ لینا دینا اور دن میں بٹھانا نہیں تھا تو اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ ایک اعتراض کو تو میں جواب دے چکا ہوں، آتنا فی الدنیا حسنہ. اب یہ پھر اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں. کوئی مجھے کہے کہ مولانا جب باغ میں مجھے مالک نے بھیج دیا، اب میں نے نہ پھل کھانے ہیں نہ فروٹ کھانے ہیں، نہ میں نے آم کھانا ہے، نہ میں نے سیب کو دیکھنا ہے، نہ کیلے نہ انگور کو چکھنا ہے، تو مالک نے مجھے باغ میں بھیجا کیوں ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے. میں نے کہا سمجھانے کے لیے کہ بیٹا اسے تو امتحان کہتے ہیں کہ چیزیں سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی ہماری مانتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، تو روزے سے ہو اور میں تجھے کہوں جا اس باغ میں چلا جا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو روزہ توڑ دے گا. ہو سکتا ہے میں نے تجھے رکھوالی کے لیے بھیجا ہو سکتا ہے پہرہ داری اور چوکی داری کے لیے بھیجا ہو. بھائی یہ رب کی مرضی ہے، اللہ نعمت دے اور کسی نعمت سے روک دے. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو رب نے جنت بھیجا یا نہ بھیجا؟ انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدن حیث شئتما، مزے سے رج پچ کے کھاؤ، رغدن حیث شئتما، جہاں سے مرضی آئے تمہیں. ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت سے نہیں کھانا. اللہ نے روکا؟ کیا وہ درخت حرام تھا؟ گندم کا وہ ترتیب میں جو پھل ہوتا ہے وہ حرام تھا؟ وہ حنطہ کی جگہ جو روکا گیا وہ منع تھی؟ نہیں تو ہمارے آٹا ہی حرام ہو جائے گا. بھائی امتحان کہتے ہی سے ہے نا، جس سے روکا وہ امتحان کی وجہ سے روکا. ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے بطور آزمائش، بطور امتحان، بطور پرکھ، بطور آپ کے سامنے آپ کو چیک کرنا کہ کل اللہ اپنے ماننے والے کو جنت، اپنے منکر کو جہنم دے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ اگر مجھے بھی دنیا میں زندگی ملتی تو میں بھی من چاہی نہیں رب چاہی پہ گزارتا، مجھے جہنم کیوں دی؟ رب نے تیرے اوپر تیری ہسٹری کو واضح کرنے لیے امتحان کے طور پہ دنیا میں بھیجا. یہ نہ کہے جو ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم دنیا میں دل کیوں نہ لگائیں. کامیاب شخص وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت پر توجہ رکھے. میرے دوستو ایک چیل ہوتی ہے اور ایک شاہین ہوتا ہے.
जो चील होती है ना, जैको आजादे हिल चील, ये चील बैठी जमीन पर होती है या आसमान पर उड़ रही होती है। दो मामले, ये आसमान पर भी उड़े, ऊंची बुलंदियों में क्यों न चली जाए, लेकिन नीचे गंदगी पर इसकी नजर होती है। और जो शाहीन होता है वो नीचे क्यों न बैठे, उसे अपना शिकार बुलंदियों पर दिखाई दे रहा होता। परवाज दोनों की इसी जहां में है, लेकिन गरगस का जहां और है, शाही का जहां और। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने हमें समझाया। भाई रिजालुल्लाह और रिजालुश शैतान, अल्लाह वाले और शैतान वाले दोनों इसी से में सांस लेते हैं। दोनों की उठक बैठक यहाँ है, दोनों का खाना पीना तकरीबन कदर मुश्तरक एक जैसा है, लेकिन नीयत में, मतमा नजर में, चाहत में फर्क है कि कौन रब को राजी कर रहा है, कौन रब को नाराज कर रहा है। मेरे दोस्तों, दुनिया में जरूर रहें, दुनिया में कारोबार करें, अच्छाइयां करें, नेकियां करें, शादी ब्याह करें, दुनिया में आने जाने का मामला हो, दोस्तियां रखें, यारियां रखें, घूमें, सैर सपाटे करें, सब कुछ जायज है, लेकिन ये अल्लाह के साथ लगा हुआ। हमारे डेरा इस्माइल खान की सराय की जुबान में कहते हैं, हाथ यार वार, हाथ कार वार, दिल यार वार, कि हाथ तुम्हारा अपने काम में हो, दिल तुम्हारा अल्लाह के साथ। मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं बुनियादी तौर पे यह समझा रहा हूं कि दुनिया में रहें, नेमतों से मुतलज़्ज़ज़ जरूर हो, लेकिन उन नेमतों में अल्लाह के सामने शुक्र अदा करें। एक बात करने लगा हूं, ये जो हम खाना खाते हैं, खाना बहुत अच्छा लगा, मजा आया, खाना खत्म हो गया, अब दुआ पढ़ी, क्या पढ़ी? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन, मिनल मुस्लिमीन नहीं है, ठीक है, सही मुस्लिम में व जअलना मुस्लिमीन है। तो ये दुआ हमने पढ़ ली, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान पैदा फरमाया। भाई सवाल ये है, खिलाया पिलाया तो मैं कमाई करके खुद आया हूँ, अपने पैसों से सब्जी ली है, अपने पैसों से गोश्त लिया, अपने पैसों से रोटी खाई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह क्यों है, अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करूं? बतलाने के लिए कि हर चीज के नेमत में अव्वल अल्लाह ने पैदा किया है, फिर तुमने कसब करके उठाया है, तो तेरा कसब कसब नहीं बनता, असल अल्लाह का पैदा करना है, इसीलिए अब अल्लाह का शुक्र कर। असल तो वो है ना भाई, नहीं समझे? तो भाई दुनिया में जो हम रहेंगे ना, आखिरत पर नजर रखें। अच्छा, जब आखिरत पर नजर होगी, ये नहीं हो सकता कि फिर बंदों से गुनाह हो, ये नहीं हो सकता कि बंदों से खता हो, ये नहीं हो सकता कि इंसान दूसरे के हक को खाए, चोरी करे, डाके डाले, किसी जगह जिना जाकर करे, गुनाह जाकर करे, किसी जगह ऐसा काम करे जिससे अल्लाह नाराज हो, ये नहीं होगा, उसको अल्लाह की याद होगी। और यूं करेगा तो ये बख्शा जाएगा, और यूं नहीं करेगा तो बंदा दुनिया में भी जलील, अल्लाह महफूज फरमाए, आखिरत में भी जलील। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपकी खिदमत में करने के लिए, आपको मुतवज्जह करने के लिए एक जुमला कहता हूं। हुकूक जो दुनिया में खाए जाते हैं, जो जुल्म होता है, जो दूसरे के हक पर डाका डाला जाता है, बुनियादी बात यह होती है, वह आसार अल हयात दुनिया, कि हमने दुनिया को तरजीह दे दी है, दुनिया के मामले को दिल में बिठा लिया है। जब दुनिया को दिल में बिठाएंगे, फिर यकीन माने डाके और चोरी भी होंगे, माल ज्यादा हो ज्यादा हो ज्यादा हो। क्या ज्यादा हो? क्या करेंगे उस माल को? कुछ अरसा पहले लाहौर में एक शख्स फौत हुआ है, उसने अपने बच्चों में से एक एक बच्चे को 20-20 मिलियन रुपीस दिए हुए थे अपनी जिंदगी, और जब वो फौत हुआ तो ये बच्चे उसका हाल तक पूछने ना आए। अस्पताल वाले ने दफन किया, अस्पताल वाले ने कफन दिया। आप मुझे बताएं, माल का फायदा? ये जो हमने माल खाया ना, सिर्फ वो हमारा है, जो हमने माल पहना सिर्फ वो हमारा है, जो हमने माल खा पी के उड़ा लिया वो हमारा है, जो बचा हुआ है वो मेरा नहीं है, ये ज़हन में रखना, वो किसी और का है, वो मेरा नहीं है। करते हैं लोग माल जमा दुनिया में किस कदर, सिलता है आदमी का कफन जेब के बगैर। आप मुझे एक कफन दिखाएं जहां पॉकेट जेब सिलता हो। मैं सोचता था कि शरीयत ने हुक्म दिया है कि बंदे को अपनी रोजाना की वसीयत लिखकर सिराने के नीचे रखनी चाहिए, और कोई कमी बेशी हो तो रोजाना काट शाट कर लेना चाहिए, ये दे दिया ये ले लिया। मैं सोचता था यार, हमें ये उलमा ने क्यों लिख के दिया, क्या बात है, वजह क्या है? तो मुझे एक बात समझ आई कि जो नींद है ना, नींद जो हम सोते हैं, ये मौत की बहन जी है, छोटी बहन है मौत की, अन्नौम शकीकुल मौत।
تو بھائی نیند بہت بڑا رسک ہے. دنیا میں آنکھ بند ہوئی ہے, شاید قبر میں کھلے, تو دنیا والوں کو کیا پتا ہوگا میں نے کیا لینا ہے کیا دینا ہے, اس لیے وصیت ساتھ رکھو. آج ہمارے والوں کا حال کیا, کھا جاتے ہیں اگلے پیسے اور بندہ مر گیا. میں نے اپنے آنکھوں سے ایسا جنازہ دیکھا ہے جہاں بیٹے نے اعلان کیا میرے ابو فوت ہو گئے ہیں, یا تو معاف کر دے یا کوئی حق لینا ہے تو مجھ سے لے لینا. ایک بندہ کھڑا, اس نے کہا جنازہ بعد میں, 30 لاکھ روپیہ تیرے باپ نے میرا دینا ہے, وہ دو پھر جنازہ پڑھنا. حضرت میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں. 10 ہون فائدہ دنیا میں ہم نے پورا نہیں کیا نا, اگلوں نے جنازوں پہ لینے اور تدفین سے پہلے لینے. تو میرے دوستو, خدا کے لیے دنیا کو دل میں جگہ نہ دو. دنیا میں رہو لیکن نظر تمہاری آخرت پر رہے. حقوق بھی نہیں کھاؤ گے, گناہ بھی نہیں کرو, سب کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں گے. یوں ختم ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. جب یوں آتا ہے نا تو پھر اپنی طرف کوئی متوجہ نہیں ہے. امام زین العابدین رحمہ اللہ, کربلا کے غازی, شہنشاہ سادات, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پوتے, امام علی الاوسط, امام سجاد, امام زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جاتے ہوئے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے جاتے ہوئے انہیں گالی دی. انہوں نے گالی سن لی. اب ان کے ساتھی تو تھے, چاہتے تو کسی کی زبان اکھڑوا دیں, لیکن اسے دیکھ کر کہا کہ بھائی تو گالی دے رہا ہے, اگر میں پل صراط سے بالکل ٹھیک ٹھاک پار ہو گیا, اللہ نے میرا حساب و کتاب میں نرمی فرما دی, تو مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اگر اللہ نے میری پکڑ کر لی اور میں پل صراط سے پاس نہ ہو سکا تو شاید میں پھر اس کا مستحق ہوں گا. اللہ اکبر. یہ تب ہے جب دنیا میں رہ کے آخرت کی فکر ہوگی. جب دنیا میں آخرت کی فکر نہ ہو تو بات نہیں بنتی. آؤ میں ذرا آپ کی خدمت میں ایک بات کر رہا ہوں, توجہ ہے, سب کی ہے نا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک روایت لائے, حضرت عقبہ بن مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کی. بدر میں ان کا گھر تھا, اور بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 140-50 کلومیٹر کے لگ بھگ. جو جا چکے ہیں نا وہ دیکھ چکے. میں الحمدللہ کئی بار گیا ہوں بدر. اللہ ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل راستے بڑے بند ہیں, دجالی فتنے ہیں, دعا کریں اللہ ان بندشوں کو ختم فرما. اللہ کے رسول بدر اس شخص کے پاس گئے. یہ رسول اللہ کا صحابی بھی ہے, شاگرد بھی ہے, حضور کا دلدار و حبدار بھی ہے. اللہ کے رسول جب پہنچے, عین یہ گھر کے دروازے پہ اپنے غلام کو مارنے کے لیے ہاتھ تیار کیے ہوئے تھے. غلام نے کوئی غلطی کی تھی اور اسے مارنے کے لیے یوں بازو چڑھا کر نا, بس قریب تھا کہ تھپڑ والا تماچا اس کے چہرے پر یوں سب تو جائے جیسے مہر جا کر کسی صفحے پر ٹھک ہو جاتی ہے. انہوں نے ہاتھ یوں اٹھایا ہوا تھا, نہیں معلوم کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم قدم رنجا فرما رہے اور میرے پاس تشریف لا رہے. رسول پاک پہنچے اور السلام علیکم جب علیکم ہوا نا, یہ اس وقت ہاتھ اوپر تل چکا تھا یوں, اور وہ یوں ڈرا ہوا تھا نیچے غلام. انہوں نے جب رسول اللہ کو دیکھا نا تو ہاتھ نیچے آ گیا, ادب اور حیا میں نا سلام کا جواب دے کر عرض کیا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. ابھی رسول اللہ نے پوچھا کچھ نہیں, یہ میرا مجرم, اس نے جرم کیا, میں تبھی مار. خود صفائی دی. اب بڑا جو سامنے آ جائے تو کیا کریں گے, خود یا رسول اللہ جرم کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جرم کیا ہے معاف کر دو, اور اگر معافی کی امید نہیں ہے تو پھر جو جرم اس کے کیے جاتے ہیں جتنی اس سے معافی کی امید رکھتی ہو اتنی اس سے معافی معاملہ کر دو. کہ یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کیا. کہا احسان تو پورا کرنا چاہیے. کہ یا رسول اللہ میں نے اسے آزاد کیا. دیکھیں یہ ہوتی ہے بات. امام زین العابدین رحمہ اللہ کو وضو کروا رہا تھا ان کا غلام, پانی لے آیا نا وضو کے لیے, وضو کرنے لگے. سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں علی المرتضی کے پوتے نے, اور وضو والا جو اس زمانے کا جو پیمانہ کوئی لوٹا وغیرہ جیسے ہوتا ہے جو اس زمانے کا تھا, استاوا وغیرہ, وہ لے کر لایا گیا. بالکل قریب پہنچ کے اس غلام کے ہاتھوں سے یہ کوئی پھسلا
यही कोई लोटा वोटा जो था उस जमाने का, कोई जग वग, ये बर्तन, और नीचे गिरा। और वो नीचे गिरा और मट्टी पर जब पानी पड़ा और उससे कीचड़ के छींटे उठे और इनके कपड़े खराब हो। ये वो जमाना नहीं है जब दूसरे सूट लाओ और इस्त्री करके फौरन आ जाए, अलमारी में 4-5 सूट लटके हुए हों। ये वो जमाना नहीं है। ये वो नहीं है कि इसको धो लिया जाए और ड्रायर में अभी अभी खुश्क हो जाएगा। ये वो वक्त नहीं है। ये 1400 साल पहले का जमाना। जब कपड़े खराब हो गए, गुस्सा यकीनी बनता है और फितरी तौर पे हक पे बनता है कि तीनों नजर नहीं आता तो अन्य गलती बढ़ती और हक बढ़ता है। इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं देखा ना, गुलाम भी इन्हीं के घर का था ना, उसने कहा खून हैदरी गर्म हो जाए तो मेरा क्या बनेगा। तो उसको और कुछ ना समझ आई, उसने कुरान करीम की एक आयत पढ़ दी, सूरत आले इमरान की, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाते हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे मैं प्यार करता हूं। अल्लाह वो कौन लोग हैं? फरमाया जो गुस्से को पी जाए और माफ करने वालों में बड़ा सीना रखें, इनसे मेरे प्यार का ताल्लुक। तो उसने देखा ना कि आंखों में गुस्सा, तो उसने कहा जी वल काज़िमीन अल गैज़, इनके मुंह से निकला यूं, यानी गुस्से को पी गए ना। जैसे आयत का लफ्ज सुना, गुलाम ने देखा तो हैरान हो गया। उसने कहा मैंने तो समझा गुस्सा करेंगे तो गुस्सा पी रहा है, तो ये तो कुरान पे अमल वाला है। उसने फौरन अगला लफ्ज पढ़ा वल आफ़ीन अनिन नास, तो माफी भी हो जाए ना। कि अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो हैं वो गुस्से को भी पीते हैं और माफ भी कर देते हैं। तो इन्हें कहा जी मैंने माफ किया। तो उसने कहा हजरत अगला लफ्ज भी है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाते हैं। कहा जा मैंने तुझे आजाद किया है। झंग के गैर गैरतमंद मुसलमानों मुझे बताओ, नुकसान भी करो आजादी भी मिले, ओए नुकसान पे इनाम देना, ये रसूलुल्लाह के सादात की सिफत। सुभान। नुकसान पर तो बदले लिए जाते हैं, नुकसान पर तो बदले लिए जाते हैं। यहाँ नुकसान पर क्या इनाम और तोहफे दिए जा रहे हैं। क्यों? दुनिया में नजर नहीं थी कि यार सूट खराब हो गया तो क्या हुआ, आखिरत पे नजर देखी कि कुरान करीम कहते हैं जन्नतियों को क्या से क्या कमाल सूट मिलेंगे, दुनिया में लोग बैठ के उन्हें यूं हंस रहे हो। मेरे दोस्तों ये होती है आखिरत की नजर, ये होती है आखिरत के मामलात। ये तब है जब हम दुनिया में रहें, दिन गुजारें, दिल न लगाएं। अपनी औलाद में बैठ के आजकल लोग आखिरत को भूल जाते हैं कि मैं जब औलाद में बैठूंगा, बीवी बच्चों में बैठूंगा, आखिरत भूल बैठूंगा अगर, तो भाई औलाद को अल्लाह की नेमत समझो, तो फिर शुक्र अदा का मादा पैदा होगा। और ये ना समझो कि ये औलाद मुझे अल्लाह से गाफिल कर दे, बल्कि यूं हो कि ये औलाद से मैं ऐसा काम लूं ताकि अल्लाह मेरे ऊपर राजी हो जाए। आजकल लोग क्या कहते हैं, अजी बीवी बच्चों के लिए तो मैं रिश्वत खा रहा हूं, बीवी बच्चों के लिए तो हराम कमा रहा हूं, इनके पेट पालने के लिए तो ये मुकाला मलेंदा पिया, कहते नहीं कहते, इन्हीं के लिए कर रहा हूं। इनका पेट कौन भरेगा? आओ मैं तुम्हें बता रहा हूं। औलाद को अल्लाह के रास्ते पे लगाओ ताकि कल अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछे मेरी इस नेमत के दिए हुए का क्या किया। कहा मेरे मौला क्या नहीं किया, मैंने तो इनको तेरे रास्ते में दे दिया, आगे इनकी किस्मत, मेरी गर्दन तो छोटी ना। और बीवी के लिए रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रहमत करे उस बीवी पर जो सुबह नमाज के लिए उठे और अपने सोए हुए खामद को जगाए, और खामद न जागे तो प्यार से हिलका हिलका पानी लेकर छक्का इसके मुंह पर मारे ताकि वो भी उठकर नमाज पढ़े। और अल्लाह रहमत करे उस खामद पर जो सुबह उठे, अपनी बीवी ने उसकी नमाज पढ़नी हो तो उसको नमाज के लिए उठाए, वो न उठे तो पानी की छींटे उसकी आंखों पे डाल दे। कहां खामद, कहां बीवी, कहां दीन, कहां नमाज है। और आज हम कहां बैठे, दुनिया में लड़ाई होगी बीवी से, मेरा वक्त पे खाना नहीं पकाती, मेरा वक्त पे सूट इस्त्री नहीं करती, मेरे बच्चे रो रहे होते हैं, भूखे होते हैं, उनकी परवाह नहीं करती,
ईमान से बोलिए। इस तरह की लड़ाइयां आपने सुनी? कभी ये सुनी कि वक्त पे नमाज नहीं पढ़ती तो मैं तेरे नाल बोल चाल बंद कर देती है? कभी देखा? हमारे वाले तो कहेंगे आपे वेखी वैसी छाड़ी नमाज में फिर कज़ा पढ़ लेनी है। मैं अपने तालिब इल्मी की बात कर रहा हूँ, मैं मदरसे से घर आ रहा था, गाड़ी में सवार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बचपन से ये ज़हन था कि नमाज नहीं छोड़नी, चाहे सफ़र हो या हज़र हो। गाड़ी में मैं ड्राइवर कहता भाई नमाज पढ़ा दे, तो लोग पढ़ा देते। सरहद में मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई, अपने खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में मुझे मसाइल बनते थे। मैं आ रहा हूँ, अब मैं न ज़िले का नाम नहीं लेता, मेरी बयान सुनने वाले दुनिया में कई हैं, फिर अगलों तक ये बात पहुँच जाती है, तो मैं सेंसर रख कर बात कर रहा हूँ। अब भी पूरी दुनिया में नशर हो रहा है, लोग मुझसे मसले पूछते हैं आजकल, तो कहते हैं हजरत अल्लाह के लिए नेट पे न कहना ये इस तरह किसी ने पूछा है, मेरी माएँ बहनें और मेरे भाई और मेरे अब्बू भी आपके बयान सुनते हैं। यही वजह तो मैं 10 लाख कोई नहीं भी गल कह रही है, मैं सिर्फ मसला बता रहा हूँ। मैंने ड्राइवर साहब को नमाज पे कहा कि भाई नमाज, अलग कंडक्टर का अलग पढ़ा लेते। ठीक है भाई, मैं अब शुरू हुआ तो हो गया, चलो अजानें आ गई हैं, नमाज भी होगी। अजी भाई अब तो नमाज होगा, किसी मस्जिद पर होगी? हाँ पढ़ाते हैं। अब परेशान, अब नमाज का आखिर इधर उधर वाले सारे मेरे साथ जो बैठे हैं गोया कि ये मुफ्ती साहब हूँ, अब मुझे समझा रहे बच्चा कोई नहीं मसला, आगे जाके पढ़ लेते। मैंने कहा भाई लेट हो जाएगी, नमाज कज़ा हो जाएगी, खुदा के लिए गुजारा करें नमाज, आप मुझे मेरे साथ हो ताकि उसको कहीं गाड़ी रोके, आप उल्टा मुझे समझा रहे। वो कहते हैं ना सभी मुझसे कहते हैं कि रखनी चाहिए निगाह अपनी, कोई उनसे नहीं कहता ना निकलो यूं आया होकर। एक बंदा सुथन ला के गली ते निकल आवे, तुम आखो थले देखो थले, उन्होंने किसी ने आखना भी तू शलवार पा, उसे किसी ने नहीं कहना कि तू जो गलत काम कर रहा है तू अपने मामले को ठीक कर ले, सारे ठीक ही कोई। मैंने आखिर ड्राइवर तक गया और मैंने उसे कहा भाई नमाज के लिए तुझे हया नहीं आ रही, नमाज पढ़ा। कहते तू रेमंड वाला है? उसने समझा कोई तबलीगी जमात का बंदा। मैंने कहा जी हाँ। रेमंड वाले मुफ्ती कहते ने कि नमाज कज़ा हो जावे, सफर इत्ते हो जावे, घर जाके इकट्ठी पढ़ लेनी चाहिए। वो मुझे कह रहा है, रेमंड के मुफ्ती कह रहे हैं नमाज सफर में कज़ा हो जाए तो हो जाए, घर जाकर इकट्ठी पढ़ लेना। मैंने कहा गियर कैसे लगता है, ब्रेक कैसे लगती है, एक्सीलेटर कैसे देना है, ये तू बताएगा। मसले कैसे बताए जाते हैं ये तेरा काम है। किस रेमंड के मुफ्ती ने कहा? मुझे बता दो उस मुफ्ती का नाम किसने कहा? अब तो लल्लो बत्तू बात तो सुनो, मौलवी बैठ जाओ मैं नमाज नहीं पढ़ाता। हजरत यकीन माने मैंने अल्लाह का नाम लिया और एक बात सोची। मैंने कहा ये मुझे उठाकर बाहर फेंक देंगे ना, गाड़ी से फेंक दे, नमाज तो पढ़ लूंगा वक्त पे। मैंने जब आगे ट्रैफिक देखी ना कि अब सड़क पे इतना कोई नहीं है, गाड़ी हिलेगी भी तो ये कंट्रोल कर लेगा, मैंने ऐसे बाजू चढ़ाया हुआ था और मैंने यूं पकड़ के उसके गियर, वो बड़ा सा डब्बे का गियर होता है ड्राइवर के साथ, यूं हाथ में दिया ना, पता नहीं 6ठा गियर चल रहा था, 5वां वो पहले पे आया और गाड़ी यूं है। उसने मुझे यूं बंद कर तेरी ऐसी, अब ऐसे ना, हालांकि मैं उनके सामने बच्चा था, वो चाहते मुझे एक छक मार के यूं फेंक दे, उस पर कोई अल्लाह ने ऐसा रोब तारी कर दी, बंद। जब गाड़ी ठहराई ना, मैंने कहा चाबी मुझे दे। मैंने कहा पता नहीं किसी और डब्बा मिलना नहीं मिलना, तो उन्हें चाबी बंद करके मुझे दी। मैं नीचे मस्जिद के करीब उतरा, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद इधर उधर में नहीं होती तो मैं जहाँ नमाज रखता था। अब जब नीचे उतरे ना हम नमाज के लिए, तो वो जो मुझे समझा रहे थे वो सारे नीचे उतरे, उन्हें हमने बाजमात पढ़ी, ये असर की बात है। उसके बाद जाकर मैंने चाबी दी, मैंने कहा मगरिब की अजान के वक्त ठहराना। ठीक है मौलवी जी खड़ा दे सोच। ये मैं बात अपनी 30 मार खानी के लिए नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि जब एक हक पर होना और अल्लाह के लिए हो तो वो सैकड़ों पर गालिब आ जाता है। लेकिन तब है जो हो ना, साढ़े पहले भी यही नियतों में भी पढ़नी थी, मैं कोई नहीं थी, छो जी ड्राइवर दे गाटे पा दो, नहीं पढ़ांदा सी है, तो फिर क्या बनेगा? सारी सराय की चादर अगे है चिक्कोड़ ते रांधा मुतरा भेदा, पता नहीं आपको समझ आती है नहीं आती। कहते कीचड़ पहले था, भेड़ों ने ये इनने पेशाब कर करके बकरियों ने मजीद कीचड़ कर दिया। तो ये हाल नहीं होना। हम मुसलमान हैं भाई, हमने नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है, और जब आप अल्लाह के लिए उठेंगे तो फिर अल्लाह की ताकत आपके साथ होगी, फिर गुनाह होने का हाँ, अगर ये इस वक्त भी गाड़ी ठहर रहा था तो मैं अल्लाह की खिदमत में अर्ज कर सकता था कि मेरे मौला जितना मुझसे होना था मैंने कर लिया, आगे तेरी मर्जी। तो मेरे दोस्तों ये आखिरत का मसला है, ये आखिरत का मामला। इसीलिए नमाज से मत कहो मुझे काम करना है, तुम काम से कहो मुझे नमाज पढ़ना है, बस ये ज़हन। और इसी तरह हुकूक के मसले पर बात हो ना, वालिदैन कुछ भी कहे ना, इनके सामने अपनी नजरें झुकाकर बात मानने वाले बनो। माँ बाप के सामने माँ बाप की इस्लाह करने वाले नहीं, इताअत करने वाले बनो।
آج کل کوئی بندہ 2 باتیں دین کی سیکھ لیتا ہے تو باپ ماں کے اوپر چڑھ جاتا ہے, ایسے ان کے ساتھ ان کے گلے میں فٹ ہو جائے گا کہ وہ کہیں گے تینوں تو مولوی بڑھانا ہی نہیں سی, تجھے تو 2 باتیں سمجھانی نہیں تھی. مجھے ایک شخص نے ایک دن کال پہ کہا کہ استاد جی میں آپ کے بیانات سن کے ماشاءاللہ توحیدی ہوں, میں شرک سے غیر اللہ کے سجدوں سے بچ گیا ہوں, لیکن ابو جی ان کی تائیدیں کرتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے. تو میں نے کہا پیار سے سمجھاؤ. کہتے ہیں نہیں میں تو گھاٹے فٹ ہو جانا. میں کہ گزارا بیٹا اللہ کے لیے ابو کو پیار سے سمجھا, مانے تو ٹھیک ہے, نہ مانے تو تجھ سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تیرے باپ نے کیوں نہیں کیا, تیرے نے حق ادا کر دیا. ہاں جو تیرا بیٹا ہو اسے پھر تو بل جبر بھی سمجھا سکتا ہے. تیرا کام تیرے باپ کی اطاعت کرنا ہے, باپ کی اصلاح کرنا نہیں ہے. تو بھائی جتنی دینداری اتنی حد تک. میرے ایک شاگرد ہے, ان کی بہن کی شادی ہو رہی تھی, ان کے باپ نے کہا جی ڈھول بجیں گے, اس نے کہا جی ڈھول وول نہیں ہوں گے. لڑائی پڑ گئی. باپ نے کہا دفع ہو جا, نکل جا تو یہاں سے, میں ڈھول بجواؤں. تو مجھ سے مشورے کے لیے آیا. میں نے کہا بیٹا آپ خاموشی سے اس شادی میں شرکت نہ کریں. کہتے ہیں میری بہن کی شادی میں ڈھول بجیں گے, میری غیرت ہے. غیرت کی بات رکھ اپنی جیب پہ. جب تیری بیٹی ہو نا اس وقت ڈھول نہ بجوانا, وہ تیری ذمہ داری ہوگی. تیری بہن کا کیا معاملہ ہے, تیرے ابے کی ذمہ داری ہے, تیری نہیں ہے. تو اپنے حدود اربع میں رہ, کراس آف دا باؤنڈری نہ کر, تو اپنے معاملے میں رہ. تو بس ہمیں یہ دوسروں کے حقوق سمجھ آ جائے نا, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں کرنا تو نہیں کرنا, اور کرنا ہے تو پھر سب پہ ہم حکمران بن کے بیٹھ جائیں. ایک بندہ نمازی ہے نا, وہ بے نمازی کو اتنا تو کہے کہ بھائی اللہ کے لیے نماز پڑھ لے, اسے دل سے نفرت کر کے دھکے دے کر دھدکارنا شروع کرو گے, اپنی نماز کا ثواب ضائع کر بیٹھو گے. امام غزالی نہیں, امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ فرماتے ہیں, میں ابا جان کے ساتھ ایک سفر پہ تھا. قافلے میں سے میں اور میرے ابا اٹھے, وضو کیا اور تہجد کی نفل پڑھے. باقی قافلے والے صبح کی نماز پہ اٹھے. تو کہتے ہیں جب قافلے والے اٹھ رہے تھے نا تو صبح کی اذانیں تو آ چکی تھی. تو میں نے اپنے ابا جان سے کہا ابا جان چیڑی ننو موت پہ گئی, جو تہجد نہیں پڑھی نا, ان کو کیا ہو گیا تھا, انہیں تہجد نہیں پڑھی, یہ تو ایسے اور یہ ایسے اور یہ ایسے. کل تو فیم کئی توزیتا, ہمارے عربی زبان میں بات چلتی ہے, جو منہ پر آیا میں نے کہہ دیا, جو کہنا تھا ان کو سخت سست کہہ دیا. پڑھی صرف میں نے نفل ہی تھی, کوئی انہوں نے فرض نہیں چھوڑے تھے کہ میں ان کو کوئی غلط کہوں. تو کہتے میرے ابا جان نے ٹھنڈا سانس بھرا اور مجھے کہا بیٹا اس سے تو بہت اچھا تھا کہ تو سویا ہی رہتا, بس نماز پہ اٹھتا. اجی تو اپنی نیکی ضائع کر دیتی ہے. بھائی تجھے 2 رکعت نماز نصیب ہو گئی ہے تو مانگ میرے مولا تیرا شکر, تو اسے قبول کر, میرے ان بھائیوں کو بھی توفیق دے. یہ طرز ہوتا, تو نے یہ طرز تو نہیں رکھا. تو میرے دوستو میں کہاں تک آپ کو سمجھا, اللہ نے مال دیا نا, غریب کا حق ضرور رکھنا. یہ ذہن میں رکھو کہ تجھے رب نے صرف تیرے لیے, جسٹ فار یو ناٹ فار ادر, صرف تیرے لیے کسی اور کے لیے نہیں, یوں مال نہیں دیا. اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس میں غرباء کا حق رکھ کے دیا ہے. یہ ذہن میں رکھو, یہ زکوٰۃ غریب کا حق ہے, یہ عشر غریب کا حق ہے, یہ صدقۃ الفطر غریب کا حق ہے. یہ نہ کہنا کمایا میں نے, یہ نہ کہنا محنت میری, یہ نہ کہنا مشقت میری, یہ نہ کہنا منافع میرا. نانا غریب بغیر کمائے, غریب بغیر محنت کے اس میں اپنا حق رکھتا ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے. یہ نہ کہنا میرے پیسے کی کمائی, میری کمائی. خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم, قرآن کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ان صحابہ کرام کے مالوں سے غریبوں کا حق نکالیے تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے. اے صحابہ کرام سے بڑھ کے اس دھرتی پہ افضل طبقہ امت محمدیہ میں نہیں ہے, اور ان کے مالوں سے اچھا مال اس دھرتی پہ امت محمدیہ میں نہیں ہے. ان کے مال میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا, تو تیرا میری بات کہاں پہنچے گی؟ ہم یہاں بیٹھ کے کہہ دیں اجی اس نے کمایا, یہ کمایا, پیو تو مال سمجھ کے بیٹھے نہیں, ان کے ابا جی کا ہے. او یار کیا کفرانہ جملے تو نے کہہ دیے, کیا کافرانہ بول تو نے بول لیے. بھائی بغیر کمائے غریب کا حق ہے, تجھے دینا پڑے گا, اور تو نہیں دے گا تو کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ تیرا مال پلیت رہے گا, تو طاہر ہم نہیں ہوگا. یہ مفتی عبدالواحد قریشی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اور جس نے زکاتیں نہیں دی, عشر نہیں دیے, حقوق ادا نہیں کیا, اور مال پہ سانپ بن کے بیٹھا رہا. سورت نمبر 9 سورت توبہ پارہ نمبر 11, رب کائنات اعلان فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباؤہم وجنوبہم
वज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकनिज़ून। मेरे फरिश्तों, इस सरमायादार को जिसने ज़कात नहीं दिया, इस मालदार को जिसने गरीब के हक पर सांप बन के पैरा दिया और उसको हक नहीं दिया, इसको जहन्नम में वो अजाब दो ताकि इसे बुखार हो जाए। यौम युहमा हिमा बुखार को कहते हैं। जहन्नम के अंदर जलना क्या कम था कि मजीद बुखार की हरारत। अल्लाह, हमने इस बंदे को बुखार कर दिया। फरिश्ते जवाब देंगे तो रब फरमाएंगे अभी बस नहीं करनी, फतुकवा बिहा जिबाहुम, काविया लाओ। काविया, काविया समझते हो? काविया से जस की तार को पिघाल के टाका लगाया जाता है। फतुकवा, ये काविया अरबी जुबान का लफ्ज है। फतुकवा बिहा जिबाहुम, काविया से इनके माथों को जलाना शुरू कर दो। अल्लाह, हमने इनके माथे जला दिए, बस कर दे। फरमाया जी नहीं, वह जुनूबुहुम, ये जो पॉकेट रखते थे जेब की साइड वाले, इनके साइडों को, इनके पहलुओं को इससे काविया से जलाना शुरू कर दो। अल्लाह, साइडों को अजाब दे दिया, आप बस कर जाएं। फरमाया जी नहीं, वज़ुहूरुहुम, इनकी पूरी कमर को जला के राख कर दो काविया के साथ। अल्लाह, बस कर दे। फरमाया अच्छा हाँ, एक बात करके बस कर दो। अल्लाह, वो बात क्या करे? इन्हें कह दो फज़ूकुल अज़ाब, अब अजाब खाओ। नहीं, अजाब बर्दाश्त करो। नहीं, फज़ूकु, अजाब का मजा चखा। ओए, बंदे को चोट लगे और उसे क्या तकलीफ हुई तो तकलीफ कम होती है, और कोई क्या मजा चख ले आई, अब तकलीफ बढ़ जाती है। तो क्या यूं ना कहना चोट लगी, यूं ना कहना काविये से दागा, यूं ना कहना ओए जगह जली, कहो फज़ूकुल अज़ाब, अब जरा मजे चखो ना अजाब के। क्यों? बिमा कुन्तुम तकनिज़ून, जो गरीबों के हक नहीं देते थे और खजाने अपने पास छुपा के रखते थे। हम बैठे हुए हैं बड़ी तसल्ली से दुनिया में, दिल के अंदर और दुनिया के मकाम बनाकर। अच्छा, एक बंदा माल कमाए, गरीबों का हक खाया, अपने मजदूरों मुजेरों तक को उनके हुकूक न दिए, उनके माल पर सांप बन के बैठ गया और काबू हो गया, लोगों के हुकूक खाए, भाई का हक खा गया, वालिद फौत हुआ तो बहन के हक खा गया, बीवी का हक महर न दिया, हक खा गया, बच्चों पर बीवियों पर जुल्म किया, मारा कूटा, क्या से क्या मामलात किए और पैसा ले लेकर अपने पास जमा किया। अल्लाह, उसका क्या होगा? फरमाया अल्लज़ी, ऐसा बंदा जमा माला, इसने माल जमा किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च न किया, वअद्ददा, और उसे रोजाना गिनता रहा, आज इतने हो गए, आज इतने हो गए। अद्ददा युअद्दिदु, अल्लज़ी जमा माला वअद्ददा, गिनता। अल्लाह फिर फरमाया यहसबु, माइंड सेट इसका ये था, कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था इसने, दिमाग इसने ये रखा था, ख्याल और सोच का महवर ये था, अन्नमा लहू अखलदा, हमेशा इस माल का मालिक रहूंगा। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। कल्ला, अल्लाह फिर क्या होगा? लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, हम इन्हें हुतमा की आग में जरूर भी जरूर डालेंगे। युम्बज़न्न नहीं, लयुम्बज़न्न, लम ताकीद की, जरूर भी जरूर, फोर्सेबल सेंटेंस, मजबूत जुमला। अल्लाह कहां? हुतमा में, और खुदा पाक खुद ऐलान फरमा रहे वमा अदराका मल हुतमा, जानते हो वो हुतमा क्या है? अल्लाह आप ही फरमाएं क्या है? नारुल्लाहिल मुक़दा। उलमा बैठे हैं, नारुल्लाह पर बात पूरी हो गई थी, अल मुक़दा की सिफत क्यों आई है यार? नारुल्लाह पर बात फाइनल हो गई थी, अल मुक़दा क्यों आई? नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की सुलगाई हुई आग, अल्लाह की जलाई हुई आग। यार इतनी बात होती, नारुल्लाह, अल्लाह की दी हुई आग, बात खत्म थी। फरमाया ऐसी आग नहीं, खाली आग नहीं, ऐसी जिसे जलाया भी अल्लाह ने। अल्लाह अकबर।